اس کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا الحمدللہ رب العالمین سے نماز شروع ہوتی تھی، یعنی سب سے پہلے قرأت کس کی ہوگی؟ سورۃ الفاتحہ کی۔ اس کی کتنی اہمیت ہے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جو فاتحۃ الکتاب نہ پڑھے۔ فاتحۃ الکتاب کس کو کہتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ کو۔ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ تو یہ کہاں ہے؟ یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ کیا امام کے پیچھے بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے؟ بے شک پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسا سکھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام۔ آپ نے فرمایا کہ جو بھی کوئی نماز پڑھے، جو بھی شخص کوئی بھی نماز پڑھے اور اس میں ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے، اس کا ایک نام ام القرآن ہے، نہ پڑھے تو اس کی نماز کیا ہے؟ خداج ہے۔ 3 بار کہا فہی خداج فہی خداج فہی خداج، غیر تمام، مکمل نہیں ہوئی اس کی نماز۔ خداج کہتے ہیں ایسے بچے کو جو اونٹ کا پیدا ہو لیکن آدھا ہی پیدا ہو، پیدا ہوتے ہی وہ مر جاتا ہے، جیتا نہیں ہے، تو ایسے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ خداج۔ وہ پڑا تو ہے لیکن وہ کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ تو آپ نے اس سے تشبیہ دی اس کو۔ فقیل علی ابی ہریرہ، اس حدیث کی نقل کرنے والے کون ہیں؟ ابو ہریرہ صحابی ہیں۔ ان سے کہا گیا انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں نماز میں، اکیلے بھی پڑھتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، تو یعنی پڑھے کہ نہیں پڑھے امام کے پیچھے؟ جب ہر نماز کے بارے میں آ رہا ہے تو امام کے پیچھے کی نماز میں پڑھے کہ نہیں پڑھیں؟ فقال اقرأ بها فی نفسک، انہوں نے کہا اپنے جی میں پڑھ لے، اپنے جی میں پڑھ لے۔ معلوم ہوا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ امام کے پیچھے اپنے جی میں یعنی آہستہ سے سورۃ الفاتحہ پڑھ لینا چاہیے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ امام کے پیچھے آہستہ پڑھنا چاہیے، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہر نماز میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرق نہیں کیا سری میں پڑھنا چاہیے جہری میں پڑھنا چاہیے۔ اس پہ اور سمجھاتا لیکن ٹائم نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں، ہم شارٹ میں دیکھ رہے ہیں سب۔ دلیل کیا ہے بتاؤ، تمہاری دلیل کدھر ہے؟ امام کے پیچھے پڑھنے کا حکم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا۔ عبادہ ابن صامت صحابی ہیں، کہتے ہیں کننا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، یعنی نماز میں۔ کب؟ فی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز میں۔ فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فثقلت علیہ القراءہ، آپ نے قرأت کی تو آپ پہ قرأت بھاری ہو گئی۔ قرأت کیا ہو گئی؟ بھاری ہو گئی، پڑھ نہیں پا رہے تھے، بھاری ہو گئی، تکلیف ہو رہی تھی پڑھنے میں۔ فلما فرغ قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم، جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ نے کہا شاید تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ کس سے کہہ رہے ہیں آپ؟ مقتدی سے، مقتدیوں سے کہتے شاید تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ قلنا نعم حقا یا رسول اللہ، سب نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی، ہم پڑھتے ہیں جلدی جلدی، امام کے پیچھے جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ قال لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، آپ نے کہا امام کے پیچھے مت پڑھو سوائے فاتحۃ الکتاب کے۔ فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، اس لیے کہ جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ تو اس حدیث کو امام ابو داؤد اور دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی کہتے ہیں وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ لَا مَطْعَنَ فِيهِ كَمَا قَالَ الْخَطَّابِي فِي الْمَعَالِمِ، معالم سنن میں خطابی نے بات کہی، یہ ایسی سند ہے کہ جس میں کوئی مطعن، کوئی اس میں جرا نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو اصل صفت صلاۃ نبی میں شیخ البانی نے بات کہی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز فجر کی تھی تو جہری کی تھی کہ سری تھی؟ جہری، زور سے تھی کہ آہستہ تھی؟ جہری یعنی زور سے،
जोर से जो बोलते हैं ना, तो जहरी याद रखिए, जहरी जोर से, और सिर्री सिर कैसा आता है आहिस्ता से। हाँ अब समझ में आएगा, थोड़ा ऐसा सिखाए तो समझ में आता है जल्दी जल्दी। ये बोले जहर, ये सिर क्या है समझ में आया, सिर दुख रहा मेरा, सर दुख रहा है। तो जहरी और सिर्री, तो इसमें फजर की नमाज थी और आपने पूछा पढ़ते हो, कहा कि हाँ पढ़ते हैं। तो वो क्या पढ़ते थे, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते थे? नहीं, और भी पढ़ते थे। इसीलिए आपने क्या कहा, मत पढ़ो सिवाय सूरह फातिहा के। तो मालूम हुआ कि जब दूसरा पढ़ते थे तभी तो मना किया, अगर वो पढ़ते ही नहीं थे दूसरा, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते थे, तो मना किससे किया और सूरह फातिहा पढ़ो। बाद लोग पूछते हैं कि बाकी सूरतें नहीं पढ़ना, 113 और सूरह फातिहा ही पढ़ना, ये किधर है? अरे इतना समझ में नहीं आ रहा तो तू किधर है? इतना सादा मामला है। आपने बाकी सबसे मना करके हुक्म किसका दिया? तो बाकी पूरा कुरान आया क्या कोई खास सूरतें आई उसमें? मत पढ़ो सिवाय सूरह फातिहा के। तो इससे मालूम हुआ कि सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। दूसरे ये कि सहाबा ने कहा हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि इमाम के बाद पढ़ो, इमाम के पहले पढ़ो, इमाम के साथ पढ़ो, कुछ कहा साहब ने कहा हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। तो कोई टाइमिंग तय हुआ इसमें? आपने पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं, खाली पढ़ते हैं मालूम पड़ा। आपने नहीं पूछा पहले पढ़ते हो, बाद में पढ़ते हो, कब पढ़ते हो। तो मालूम हुआ कि जब भी आदमी नमाज के लिए आए वो सूरह फातिहा पढ़े, चाहे इमाम क़िरात कर रहा हो, चाहे उसकी सूरह फातिहा हो चुकी हो या नहीं हुई हो। क्योंकि क़ियाम में पढ़ते थे और सबके सब शुरू से थे, ज़रूरी नहीं था, और कब पढ़ते थे मालूम नहीं। तो इसमें आपने पढ़ते थे को बाकी रखा और जल्दी पढ़ते थे को कबूल कर लिया। तो कोई आदमी जल्दी जल्दी चाहे इमाम से पहले पढ़ ले सूरह फातिहा, कोई हरज नहीं है, इसलिए कि इसका कोई मकाम तय नहीं है, इसका कोई मकाम तय नहीं है। बाज़ उलमा ने कहा बेहतर ये है इमाम एक एक आयत पढ़ के अगर रुके तो बीच में एक एक आयत ये भी पढ़ता चला जाए ताकि सुकूत में पढ़ ले और कोई मसला नहीं। लेकिन ऐसा इमाम मिलना चिराग लेके आपको वो सूरे पे रुक जाए तो बहुत एहसान। और बाज़ औक़ात इमाम साहब भी ऐसे थोड़े होते हैं कि वो देखते ही आमीन वाले भी पीछे आए हुए आज मेरे, तो क्या करते बॉलीन, उसके बाद फलम नशरा लगा सदरक शुरू करते हैं, मैं तुमको टाइम नहीं दूंगा बोल रहे हो। तो ये क्या है, ये कोई वो खुदा आमीन बोलना उसके लिए ज़रूरी है, वो खुदा आमीन कहना चाहिए। तो बहरहाल हर आदमी अलग अलग सोच रखता है, जो आदमी जिसको जो सही लगता है वो करता है, हम किसी को क्या बोल सकते हैं। हाँ उसको ये बोल सकते हैं कि दलील ये है, आप उसके बाद जो चाहे करो। तो ये हदीस अबू दाऊद की है। बाद लोग कहते हैं कि तुम लोग सहाबा का अमल नहीं लेते, हज़रत उमर का अमल क्या है देखिए। यजीद इब्न शरीक कहते हैं अन्नहु सअल उमर अनिल क़िराअति खल्फ़ल इमाम, उन्होंने यजीद इब्न शरीक ने ताबई हैं, उन्होंने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम के पीछे क़िराअत करने के बारे में पूछा। फ़क़ाल इक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, हज़रत उमर ने क्या कहा, सूरह फातिहा पढ़। किधर? इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़। क़ुल्तु व इन कुन्त अंत, यानी आप हों तब भी, यानी आप इमाम है आपके पीछे मैं हूँ तब भी। क़ाल व इन कुन्तु अना, हाँ मैं हूँ तब भी, यानी इमाम के पीछे भी। क़ुल्तु व इन जहरता, अगर आप ज़ोर से पढ़ें तब भी। दो जिन्नात आ रहे हैं सब, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इन जहरता, पूछा कि अगर आप ज़ोर से पढ़ें तब भी। क़ाल व इन जहरतु, कहा कि अगर मैं जहर करूं तब भी। तो ये किसका फतवा है? उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हमको दूसरे मसाइल में याद दिलाते हैं बहुत सारे हमारे भाई कि हज़रत उमर खुलफ़ाए राशिदीन में से उनकी नहीं, ये किसका फतवा है? ये उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। तो ये भूलना नहीं चाहिए। ये दारक़ुतनी में और इसी तरह से बैहक़ी में अल-कुबरा में रिवायत मौजूद है और सही है। तो इस रिवायत से मालूम हुआ कि इमाम के पीछे सिर्री जहरी में सब में मुक़्तदी को क़िराअत करना चाहिए।